المشكل ديال فؤاد صويبه هو انه متعدد المواهب والقبعات، ولهذا يسرنا ان نستقبله في هذا الفضاء. اود ان اشكركم على الحضور، واشكر الصديقين هشام العلوي وعزيز ازغاي اللي هما كيشكلوا هذه النواه ديال مع السي احمد والسي الشوبي، كيشكلوا النواه ديال هذا النشاط الغير منظم. ننظمه كلما اتيحت الفرصه لاستقبال صديق او صديقه في مجال من المجالات. لن اطيل عليكم، سنحاول ان نجعل هذه الامسيه يعني مفتوحه بدون رسميات، فقط ساشير الى بعض العناصر الاساسيه، وهي يعني يشرفني ان اقدم الصديق فؤاد صويبه، وهو كما نعرفه جميعا يتميز بمسار ثقافي وإعلامي كبير وطويل ومتميز، يجمع صفتين أساسيتين في كل باحث جدي. الصفة الأولى وهي الصفة العلمية، فهو من المجدين والحريصين على استكمال المسار الأكاديمي منذ نيله لدبلوم سيك الثالث في الإعلام والاتصال، وهو الآن بصدد إعداد، ربما انتهى من كتابة الأطروحة، وربما سيناقشها في خلال الفورنيسور ديال الدكتوراه. فنتمنى له أن يتوج مساره العلمي بالنجاح والتوفيق. الجانب الثاني وهو المسار العملي، طيلة سنوات منذ الثمانينات أعتقد، بداية الثمانينات، هو الأخ فؤاد صويبة ينشط في مجال الصحافة الوطنية والدولية وفي مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري مغربيا وعربيا ودوليا. قرأت له الرواية الأولى لانكومبخي دو حي محمدي، صدرت عام 2012 عن دار النشر السماين. وفي هذه الرواية اكتشفت فيه الكاتب الذي له قدرة روائية على التقاط تفاصيل واقع الحي المحمدي تحديدا، وأسرة تنتمي إلى الواقع الاجتماعي المغربي، ولكنه في رصده لواقع هذه الأسرة لم يسقط، بحال ما شقرا عليكم التفاصيل، لم يسقط فؤاد نفس العملية، سوف يكررها في سيكستري بواحد الطريقة أخرى، وأنه لم يسقط في النقل الواقعي بين مزوجتين التصويري الفوتوغرافي لهذا الواقع، ولكنه حوله إلى تخيل. وفي هذه اللعبة الثنائية ما بين تخيل، ما بين انطلاق من عناصر واقعية، يعني نجح في أن يرصد مسارات متعددة تتقاطع أحيانا ما بين الأم القاسية والآب، ما بين الأصدقاء، ما بين الأحلام التي يعني تحملها الشخصيات. حاول أن يحولها إلى مسارات تخيلية وأضفى عليها من لغته الراقية والرقيقة والشاعرية من الشيء الذي جعل هذه الكتابة متحررة من الواقع، ولكنها تنطلق من الواقع، ولكنها تتحرر لتخلق لها مسارات تخيلية ووصفية مهمة جدا. بطبيعة الحال التوظيف الذي وظفه، يعني هناك كاتب مهم من الكتاب الفرنسيين الذين رصدوا ما يسمى بالواقعية، هو فيليب هامون من النقاد الذين استفادوا من رولان بارت في حديثه عن الواقعية دائما كيتكلمش عن الواقعية، كيتكلم على لي في دو ريال. فقلت أن فؤاد لا يرصد الواقع مباشرة، ولكنه يرصده من خلال آثاره، من خلال مخلفاته التي يحولها إلى لا أقول تقنية، ولكن إلى آلية تخيلية يضفي عليها من سرده ولغته ووصفه الشيء الكثير.
العنصر الثاني، وهو عندما نقرأ هذه الرواية وحتى الرواية الثانية نجد فؤاد سينمائي في تقطيعه للمشاهد، في انتقاله من مشهد إلى آخر، في طريقة التصوير. هو تصوير روائي ولكن تصوير روائي سينمائي في نفس الوقت، وهذه مسألة يعني خصوصا بالنسبة للرواية العربية قليلة هاد التقنية. باش ما نطولش عليكم بزاف غندوز هذا الجانب. المسألة أن نفس التقنية تتكرر ولكن بطريقة أخرى في رواية لي سيكستخي محتجزون، صادرة عن نفس الدار سماين، وهي يعني رواية مهمة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول وهو أن أول رواية ترصد مخلفات الربيع العربي، مخلفات الربيع العربي في دولة أخرى غير المغرب، رغم أن الكاتب مغربي. يعني شخصيتان، رجل وامرأة سيتزوجان، هما طبيبان تكونا في كلية الطب في المغرب، عانى معا من البطالة وحلم بإيجاد عمل في ليبيا، ولكن عندما سافر إلى ليبيا سيعيشان واقعا مرا إلى آخره. باختصار في هذه الرواية الأخرى لي سيكستخي هي رواية في حق أنا ما نكرهش دار فيلم، يعني عندها كل المقومات على مستوى الوصف. كاين داك التقطيع السينمائي، كاين داك الفيدباك، كاين داك لو فا اي فيان، العناوين زوينه، يعني من الروايات القليله الفرنسيه اللي عندها عناوين شاعريه او تحيل على روايات او نصوص، بحال لي زون دونجوروز ديال لاكلو، تحيل على بودلير، لي فلور دو مال، موليير. يعني كاين معجم كامل ديال الاداب وديال السينما، بحيث ان الروايه يمكن يدرسها الواحد من زاويه الموسوعه الادبيه والفنيه. المستوى الثالث وهو ان هذه الروايه دائما بطريقه غير مباشره تحلل ديك لا مانيبيولاسيون ديال الاعلام، كيف ان وسائل الاعلام تسير تتحكم بطريقه غير مباشره بطبيعه الحال، تتحكم في الاراء، تتحكم في تكوين الراي العام، تتحكم في المواقف، تتحكم في ردود الافعال. وهذه ايضا من ربما من الروايات القليله ونص القليله التي التفتت او تناولت الربيع العربي من هذه الزاويه، من زاويه بطبيعه الحال. كاين ليبيا هي الفضاء الاساسي، ولكن ايضا كاين مصر، كاين تونس، الفضاءات الاخرى التي تعمم فيها ولهذا في هذا العنوان ديال لي سيكستخي فيه مستويات كثيره. المحتجزون ماشي محتجزان اللي هما ظاهريا الرجل والمراه محتجزان، ولكن محتجزون حتى المجتمع، حتى الجمهور اللي مانيبيلي، حتى يعني الشعب. يعني هذا الاحتجاز هو احتجاز عام وليس خاصا بالملايين المشاهدين، يعني هما محتجزون من خلال كما تقول الروايه حقنهم وشحنهم بتصورات. هذا باختصار. يعني حاولت ان اوجز يعني قراءه في هذين العملين. ويعني انا سعيد اولا باننا فؤاد، انا كنعرفو كصديق، ولكن سعيد بانه هذا الاصرار على الكتابه وهذه المواصله وهذا الاجتهاد، فانا اهنئه مره اخرى وننتظر منه المزيد من العطاء. En 83, j'étais étudiant. De 82-83, je suis étudiant en journalisme. Je commençais déjà à travailler dans la presse. Ça a été Al Bayan, ensuite Al Maghrib en 83. En 83, je reçois un coup de fil d'un monsieur que je connaissais de renom, qui s'appelle Abdullah Mismaïn, et puis qui me débauche, qui me dit viens, l'opinion t'ouvre les portes. Et mon magazine Sindbad aussi, qui était l'une des rares lumières sur la culture. À l'époque, il y avait Assas, il y avait Assas, la Malif. Troisième titre, c'était Sindbad. Et lui, qui était chef de rubrique culturelle à l'opinion, se permettait quand même d'investir dans le média culturel. Et c'était vraiment un magazine magnifique qui ressemblait de si grandes signatures. Nissabouri, Abdelrahman Tenkoul, Marhaba Bsir Rachid Khals, donc qui nous rejoint aussi, le grand auteur de Loulou. Donc on est chez lui parce que
l'un des romans phares de cette décennie qui s'en va là tout de suite, ça a été son roman, bien sûr, qu'Allah aime Loulou. Un excellent roman sur cet endroit et sur un personnage en particulier donc, qui fréquentait cet endroit. Donc voilà, donc je fais un aparté, je reviens à Saad Ismail. Donc il me débauche du journal Al-Maghrib en 84. Le 20 janvier, je commence à l'opinion. J'y suis encore quelque part parce que j'y ai toujours mes amis, j'y ai toujours mes espaces quand j'ai envie de publier un reportage, une enquête, un point de vue, une opinion. Donc Saad m'a débauché en 84. Lui, il est parti après au matin, il a créé plein de magazines, il a dirigé plein de magazines. Maintenant, il dirige une belle collection qui a son nom. Et donc, tout l'honneur est pour moi de retrouver 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans avec nous ce soir. Donc, je vais le laisser me parler un peu de cette rencontre en 84 avant de repartir sur Saad Adim Tahiri qui va parler rapidement aussi succinctement de ces deux livres avant de revenir à notre débat avec Hassan, avec Saad Ila. J'ai encore de la mémoire pour les années 80, mais je répète encore avec certainement beaucoup de trous. Donc, dans les années 80, il y avait une presse culturelle qui malheureusement n'existe pratiquement plus dans les mêmes formats, dans les mêmes dimensions. Et à l'opinion, nous avions un supplément culturel qui faisait même jusqu'à 8 pages par semaine, hebdomadaire, qui était dirigé par Abdullah Memmes, professeur à la faculté des lettres, très pertinent, critique littéraire, qui sait de quoi il parle, et qui avait cette ouverture d'esprit de faire non pas seulement un supplément littéraire, mais effectivement un supplément culturel. Donc dans ce supplément culturel, on s'était retrouvés quelques personnes et il n'y avait à l'époque pas de journalistes de formation. Nous étions tous venus d'horizons divers. Moi-même, je dis toujours que c'est l'écriture qui m'a amené au journalisme parce que j'avais commencé à écrire de la poésie, j'en avais même publié en recueil avant de commencer à travailler dans le journalisme. Donc on avait cette dimension-là de sensibilité littéraire et puis qu'on dira culturelle. Donc dans les années 80, il y avait une génération de journalistes qui venaient d'arriver pratiquement sur le marché du travail parce qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas dans la presse privée, dans la presse partisane. L'Institut de journalisme formait plutôt pour la radio, la télévision, la MAP et l'ENBA. Donc, à l'opinion, les gens qui y travaillaient, c'était des enseignants, de très rares militants du parti, mais qui étaient aussi dans l'enseignement, comme dans les autres journaux, par exemple Libération à l'époque ou El Bayen dont tu as parlé. Cette génération de journalistes qui venaient d'arriver dans ces années-là avait commencé effectivement à fréquenter les rédactions qui existaient. Et à cette époque-là, il y avait le Maghrib qui avait aussi un supplément culturel très intéressant qui était dirigé par Najib Arfeyev et qui avait notamment pour collaborateur Mohamed Khaireddin. Khaireddin avait commencé comme journaliste à Al-Maghrib avec une chronique. Il faisait une chronique. Et Najib Arfeyev, d'ailleurs, continue toujours. Il a une chronique hebdomadaire dans la vie économique, qui n'est pas littéraire, mais c'est une chronique très érudite, où il parle un peu de tout, très, très sensible. Donc, à cette époque-là, comme je vous disais, donc, il y avait des journalistes, de jeunes journalistes qui venaient d'arriver. Fouad avait commencé à Al-Maghrib. À l'opinion, on avait eu quelques expériences avec Nourdine Ben Dahou, qui avait commencé aussi, qui écrivait des poèmes, qui a publié un recueil. Et j'avais eu aussi un jeune très intéressant, que tu as dû certainement connaître, c'était Rahal Taoussi. Et Rahal Taoussi était un des rares, sinon peut-être le seul, avec Fouad, à être venu au journal, mais avec l'idée de travailler dans la culture.
Par rapport au roman, l'homme qui voulait être comédien, il a été déjà dit, mais quand même on va le redire encore une fois, c'est une saga familiale d'un siècle. Il raconte l'histoire de Sbellil, personnage principal. C'est en fait l'histoire de tout Marocain de conditions modestes. Il s'agit d'un artiste désespéré qui vit à Hay Mohammadi, à Casa. Son père est un héros de l'indépendance à qui on a raconté le courage et la bravoure de son grand-père, un héros de la guerre de Rif. Donc Sbellil passera son enfance et son adolescence dans le misérable bidonville de Kérien Central, une vie passée dans la crasse, les ordures nauséabondes, dans la pauvreté, vivant dans la perte et frôlant l'errance jusqu'au jour où sa vie basculera quand il décidera de partir ailleurs, vivre de nouvelles expériences. Donc le roman raconte ces trois générations qui témoignent d'un itinéraire difficile du siècle. Sbellil s'émerveillera plus tard de l'émergence de la révolution arabe, mais après tout, Sbellil incarne aussi plusieurs de ces personnalités du monde artistique. C'est la somme de plusieurs parcours d'artistes, d'hommes de théâtre, de cinéma, du monde politique, etc. C'est une espèce de portrait au pluriel qui peut représenter l'artiste marocain. C'est aussi un projet d'écriture pour l'écrivain, un projet ambitieux. Le roman interroge le lecteur, interpelle son cheminement intellectuel et social et relève sa conscience collective. C'est une recherche où histoire et fiction se conjuguent mutuellement. La réalité, sous toutes ses facettes, est quasi présente dans le monde fictif de l'auteur. Il le sous-tend, le meuble et l'oriente même. L'auteur, Fouad Souiba, on pourrait dire, appartient à cette nouvelle génération d'écrivains marocains qui reconstituent fictionnellement la réalité pour la discuter, pour la critiquer, sans pour autant tomber dans le documentaire et dans le miroitement, si on veut. Et dans ce sens, Khalid Zikri nous dit dans son livre, dans son ouvrage sur la fiction et la réalité dans le roman marocain, je cite, « Les textes sont devenus moins marqués par les jeux formels de l'opacité discursive et sont tournés vers le retour du refoulé, les destinées individuelles, la prise de conscience de la parole féminine et la mise en scène de personnages en quête de survie qui luttent pour être reconnus comme sujets à part entière, liés à la réalité matérielle du Maroc. » Il dit aussi que le roman est révélateur de l'état sociopolitique et du discours qui circule au Maroc. C'est une forme symbolique susceptible de nous informer sur le réel sans le servir de miroir. Le genre transmue le réel pour fonctionner à l'abri du dogme de la reproduction. Donc le travail de Fouad Souiba s'inscrit justement dans cette perspective éclairée par Khalid Zikri. Et dans un deuxième point, je veux parler un peu de l'imbrication, si vous voulez, entre le littéraire et le cinématographique dans l'œuvre de Fouad Souiba. Et on pourrait dire que la compréhension de l'œuvre littéraire de Fouad exige qu'on dialogue quand même sa production filmique. On sait très bien qu'il a écrit L'homme qui voulait être un comédien, puis Les séquestrés. Il a aussi produit des courts-métrages, par exemple Dream Boy, Miedriel, Porte du bonheur. Il a aussi produit un certain nombre de documentaires, Chuchotement par exemple, à un ange qui passe ou Les années du plomb. Sa création artistique passe avant tout par un travail du langage plus que sur la langue, qui renvoie à des référentiels multiples, à une polyphonie passionnelle. La pensée de Fouad Souiba est problématique. Elle nous donne à voir les images et à entendre des voix. Son écriture littéraire s'interfère avec les procédés purement filmiques
tels que les techniques de montage, le jeu d'acteurs, les décors et les mouvements, et notre ami on a déjà parlé tout à l'heure. Cette esthétique de représentation chez l'écrivain correspond à une volonté d'expression totale qui voudrait étreindre le monde entier. Contournant les difficultés liées à la mise en mots, l'auteur fait écraser le discours narratif pour en déplacer les perspectives. Il développe en effet une esthétique romanesque dans laquelle la perspective texte-image est fondamentale. Le graphique se mêle à l'optique, créant des scènes captivantes, a priori disparates, qui mettent l'identité en langage. L'œuvre de Fouad nous invite à apprécier le contact du visuel, donc le cinématographique, avec le scripturaire, c'est-à-dire le littéraire. Autrement dit, il nous convie à considérer l'influence du film sur le roman et inversement. Dans son roman, l'auteur donne à voir ce que la pellicule ne pouvait fixer. Son regard sous-tend la création filmique, et c'est bien par le biais du regard que le spectateur découvre l'histoire du Maroc. La nature de l'écriture de Fouad Souiba repose sur un mélange de genres, franchissant de ce fait les frontières. C'est une écriture au cinéma, théâtre, peinture, musique, se tend une vision du monde globalisante. Dans L'homme qui voulait être comédien, par exemple, le lecteur suit le personnage principal, Sbellil, qui pour s'apercevoir de sa propre misère, de son malaise, qui ne peut être que celui de tout Marocain livré à sa propre destinée, phénomène qui caractérise aussi son roman postérieur, Les Séquestrés. Donc force est de constater que la composition artistique des romans de l'auteur relève d'un montage et d'une combinaison de textes, documentaires, des commentaires, des autobiographies, des entretiens et autres. Aussi, l'auteur semble-t-il avoir résolu ce tiraillement qui décousait écriture filmique et écriture linéaire, fiction et documentaire. Parlant des problèmes bouleversant le monde arabe, l'auteur donne à voir, à entendre, sa propre voix insuffle aussi une portée dramatique et émotive à ces scènes surréelles capturées ou imaginées. Le romancier saisit l'instant par ses faits. Donc, somme toute, il faut dire que l'intertextualité et l'intermédialité sont deux fleurons qui marquent l'écriture de Fouad Souiba. Celle-ci donne à voir et à entendre à la manière des scènes cinématographiques. L'homme qui voulait être un comédien est un roman attachant, portant sur des thématiques véritables non seulement du Maroc ou du monde arabe, mais sur l'homme de manière générale. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. كن في الحب كالشمس، كن في الصداقة والأخوة كالنهر، كن في ستر العيوب كالليل، كن في التواضع كالتراب، كن في الغضب كالميت. وإيا كنت من الخلائق، إما أن تبدو كما أنت، وإما أن تكون كما تبدو. وأنا أقرأ هذه الوصية الحكيمة لسيد التصوف والتأمل العميق في سر الحياة والوجود جلال الدين الرومي، ذهب تفكيري مباشرة نحو الصديق فؤاد صويبة، وتفكرت سيرته وعوالمه الإنسانية الغارقة في تقدير الناس واحترام جهودهم ومجهوداتهم في كسر القيود وتكريس معنى الوجود. فكرت في فؤاد لأنه من بين الأصدقاء القلائل الذين تجتمع فيهم صفات الحب والصداقة والتواضع والهدوء في نفس الآن، بل صفات اللين والشدة، صفات بذل النفس والروح الغامرة المتفردة في خدمة الإنسان والوطن. فؤاد صديق من الأصدقاء وسيد من الأسياد القلائل الذين تجدهم جنبك في السراء والضراء، تجدهم في كل الحالات والأوقات، يهبون لمد اليد والعون ومنافحة الصعاب، تجدهم يحترقون ويعصرون الروح والجسد من أجل الغد الأفضل. فؤاد اجتمع فيه ما تفرق في غيره، أديب وناقد ومخرج
وموحد للجهود والعهود والرؤى، مناضل لا يهدأ له بال في تثبيت وتفعيل الأنشطة الثقافية والجموع والمهرجانات السينمائية واللقاءات الفنية اللامتناهية عبر ربوع المملكة. مقالاته النقدية السينمائية كانت منذ بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي نبراسا سينمائيا وطريقا مضيئا أنار ضرب الفعل السينمائي المغربي. عشرات القراءات والتحاليل والاقتراحات والتصورات الوازنة التي أمدت سينمانا بنصغ الوجود والحضور والتطور الجاد، إلى جانب المساهمة في تكريس برامج فنية في الإذاعة والتلفازة. لفؤاد تجارب طويلة عريضة متداخلة متضاربة متعارضة، تنهل من معين الفن والفكر والعلوم الإنسانية الواسعة. معرفة عنوان لغنى الروح والوجدان، وترجمة لسعة الثقافة والمعرفة الجادة الهادفة. الإخراج السينمائي جربه من خلال أفلام روائية قصيرة وأشرطة وثائقية طويلة، أعمال قدمت صورة عامة عن الهواجس الإبداعية لرجل يحارب على كل الواجهات رغم إكراهات الأسرة والعمل وأثقال متطلبات الحياة. كتاباته الأدبية خاصة منها الروائية بدأت منذ سنوات تلفت الانتباه بقوة عوالمها وسلاسة لغتها وعمق رؤيتها للحياة والوجود. روايات باذخة فاتنة تستند على التاريخ والواقع وتنهل من معين التجارب الإنسانية الخلاقة والنفوس الطامحة للغد الأفضل. فؤاد كل ذلك وأكثر من ذلك، أدب جم ولسان حلو وحضور وازن عاقل، يكره الكراهية ويعشق الحرية بكل معانيها الحق السامية. عشق طالما أمدني به وعلمني معناه في كل المحطات المختلفة والمواقف العديدة التي عايشناها معا. لطالما نصحني بالتريث والتركيز على العمل بدل الملاججة والرد على الأفواه الواسعة المنتشية بقول الأذى والمراقبة البوليسية الحاسدة. كان لي صديقا وأخا وهاديا، كان لي الجدار الذي سند ظهري والنبراس الذي أنار طريقي والقلعة التي حمتني في المواقف الصعبة والهجومات السيئة الخاوية. لفؤاد الأخ والصديق والفنان كل البهاء. لفؤاد الروح الغامرة الحلوة أرفع القبعة عالية، أرفعها قائلا لك مني كل الحب والود يا سيد البهاء والعقل والاجتهاد. شكرا. أنا بغيت نبدأ، ما بغيتش نهضر كثير، بغيت نبدأ من واحد النقطة لا شك أن كثير منكم سيوافقونني عليها، وهي أن الثقافة المغربية عاشت على الدوام على إيقاع قطيعة كاملة ما بين الناس ديال السينما والناس ديال الأدب. مولي الأدب ما تعرفوش السينما وما يزالون، إلا استثنينا العروي بتاتر وكذا نهائيا. في مرة ما عرفت شكون يسأل الجابري قال له ولدي أنا ما مشيت 30 عام ما مشيت للسينما. مثقفون لا علاقة لهم بالسينما، واسأل السينمائيين لا علاقة لهم بالأدب. تيشكيو دايما ما عندناش نصوص، ما عندناش كتب. هو قراوة صاحبي، راه عندنا غلاب وعندنا مبارك رابع وعندنا زفزاف وعندنا خطيبي وعندنا كذا، ما عندهم صلة بالموضوع. فلما جاء هذا الجيل الجديد، الجيل ديال الثمانينات وفي مقدمته السي فؤاد دار واحد شوية المصالحة، وهذه المصالحة ما جاتش وزلات. راه كان واحد الورش اللي هو الصحافة، الله يرضي على الصحافة اللي تتصالح ما بين الناس وتجيب لنا الناس اللي المفروض تقنيين وكذا، تجيبهم للحضيرة الطبيعية اللي كان خصهم يكونوا فيها، اللي هي الحضيرة الثقافية والحضيرة الأدبية. لما تحدث الأستاذ أنا رجعت لهذيك الفترة ديال الأستاذ مهباس والاستاذ اساتذه كاملين اللي كانوا في الوقت اللي كانت العالم لوبينيون منبر لمن لا منبر له، وشحال ديال الاصوات وشحال ديال الشعر وشحال ديال خرج من هذاك المكان اللي دابا ما ظهر لي ولا عقيم لم يعد فيه اي شيء، بحال كيف كان العالم كانت المحرر واحد الوقت من الاوقات. اظن انني تعرفت عليه في هذا الشيء اللي قال اسمه في المهرجان ديال طنجة
هذه بات المعرفة الشخصية. أما قبلها كانت المعرفة هكا القرائية، خصها من خلال الكتاب ديالو اللي صوبوا مع الزوجة. راه الزوجة مش فقط زوجة بيولوجية، راه زوجة أيضا فكرية وثقافية. كتاب مهم، وحبذا لو أعيد طبعه وأعيد توزيعه ليعرف هذا الشباب شنو هو أمر السينما في ذاك الفترة. ملي حنا في الطبع حبذا أيضا لو جمعت المقالات، وهي كثيرة، التي كتبت عبر الثمانينات والتسعينات وتتأرخ لواحد الفترة، باش ما نبقاوش في ذاك الإيلام الفظيع اللي تيجعل من كاتب ناقد سينمائي رائع بحال الصايل ما عرفوش له النصوص ديالو نهائيا. فين مشات ديك اللي كانت تنشر في المغرب انفورماسيون في ذاك الوقت كذا، وفي وقت لاحق في انوان. احنا محتاجين الكتابه السينمائيه. كانت قطيعه اخرى ما بين الجامعه وما بين السينما، وهذه مؤلمه. تنقولوا السينما بدات في 56، راه عمر كامل، راه 60 سنه. ولأول مرة في كلية الآداب في الرباط غادي تناقش بعد شهر أو أقل وطروحة ديال سي عبد الله السرداوي معنا حول النقد السينمائي في المغرب، علما أن معظم هذا النقد مكتوب بغير اللغة العربية. إذن نحن بحاجة إلى مزيد من هذا النوع من اللقاءات، حيث يلتقيوا الناس ديال السينما مع الناس ديال الثقافة مع الناس ديال الاداب ويشوفوا المشترك، لانه اساسي. المشترك جابوا فؤاد عندما كتب الروايه. هاد الخرجه ديال الروايه ما عرفتش واش جابها من شي فتره ديال المراهقه، شي فتره ديال هو دار السينما، حنا شفنا له افلام ونأسف لانه اوقف المشوار ديالو السينمائي، ما بقاش كمل بحال أنا عجبت بالخصوص في ذاك الوثائقي الجيد حول سنوات الرصاص، كان رائع جدا. ولكن للأسف أن خيرنا تيديو الآخرين، تيدوز في القنوات الأخرى ولا يمر عندنا. قلت في مجال الرواية أيضا فتح، احنا اللي عرفنا شوية الكتابة المغربية باللغة الفرنسية تعرفوا بأن راه عندها خنادق معروفة. الآن مع هذا الجيل الجديد من الكتاب نيد عليه وبيضاء هاد الشباب تنحسوا بواحد الانتاج روائي. رشيد حاضر معنا. تنحسوا بان الروايه لم تعد تنزل من السماء، اصبحت تنبثق من الجذور. في الروايات ديال فؤاد هناك تغلغل عميق في الكريانات وفي الأحياء، حي المحمدي وكذلك الأماكن اللي كانت ممنوعة عليها الرواية وممنوع عليها الفن عموما، أصبحت في الواجهة. لكن أيضا واحد تطلع إلى الخارج، إلى الأبعد. فمعه أيضا وصلنا لرواية يمكن نسميوها الرواية مغاربية، حيث فضاء متقاسم ما بين المغرب وما بين بلد مغاربي، وحيث الالتزام مش الالتزام بالمعنى السياسي الفج ديال الحزب وديال، لا، الالتزام الإنساني العميق بمناقشة القضايا الكبرى في المجتمع، قضايا الوجود، قضايا العمل، قضايا الإشكالات المتجددة التي لا بد من أن تطرح وأن يعاد طرحها في الأعمال الأدبية والفنية. Moi je le connaissais depuis très longtemps parce que je crois qu'il faisait une émission à la télévision sur 2M, Zawaya, Barnamej Zawaya, sur la première chaîne, oui, et que je ne ratais jamais. Parce que étant moi-même cinéphile, étant moi-même ayant un amour pour le cinéma, j'adorais son travail parce qu'il était très modeste, contrairement à beaucoup de présentateurs de la télévision. Il ne se mettait pas
donc en relief, mais il mettait les autres, les invités, en valeur. Voilà. Donc j'adorais cette qualité humaine qu'on ne trouve pas beaucoup chez tous les présentateurs de télévision. Et donc quand j'ai vu son dossier, en fait, parmi les dossiers de demande d'inscription en doctorat, j'ai sauté sur le dossier parce que je me suis dit, j'aimerais bien l'inscrire. Et donc nous sommes deux à diriger le travail de Fouad. Je ne le dirige pas toute seule, mais il y a Abdelrahman Tenkoul qui s'occupe de l'aspect esthétique. Et moi, je m'occupe de l'analyse de discours politique. Donc parce que Fouad travaille sur l'esthétique du cinéma de Souheil Ben Barka et donc une approche sémio-discursive. J'ai énormément appris de lui. Donc, contrairement à ce que peut dire un directeur de thèse, mais moi, je suis très modeste devant lui, même avec tout l'amour, avec tout ce que j'ai vu comme film de cinéma, avec tout ce que j'ai lu également. J'apprends beaucoup de lui. C'est un professionnel, c'est un véritable professionnel. J'espère pouvoir présenter Fouad Souiba, présenter les œuvres littéraires. J'allais présenter Les Séquestrés au Salon du Livre, mais il y a eu un télescopage des dates, ce qui fait que je ne l'ai pas présenté. Mais je voudrais juste dire un mot sur Les Séquestrés. Moi, quand j'ai lu Les Séquestrés, j'ai dit, mais c'est un genre nouveau, parce que c'est à la fois de la littérature, mais aussi un scénario, c'est-à-dire que je le voyais comme un film. C'est un scénario, et c'est ça une question. Donc, Fouad Souiba, est-ce qu'il y a une frontière entre l'écriture du scénario et l'écriture littéraire? Je voudrais remercier les initiateurs de cette rencontre, Sinhal et les amis autour. Et je suis très content de rencontrer ou de revoir des amis qui sont en fait très chers à mon cœur. C'est Ben Smaïl, c'est Choubi, Azraï, etc. Pour Sana, mais aussi un grand écrivain à venir de Kenitra qui s'appelle Youssef Saïdi, qui va publier très bientôt. Il est là, il est tout discret. Ça sera un immense écrivain. Et j'aimerais bien commencer par quelques remarques. Je t'avais préparé 3 questions en réalité. J'aimerais bien commencer d'abord par une remarque, d'autant plus que ce qui est beau dans une telle rencontre, c'est que en réalité, on était venu pour célébrer l'œuvre de Fouad Souiba. Et je me rends compte qu'il y a des témoignages d'amitié, d'abord pour la personne et par conséquent pour les textes de Fouad Souiba, ce qui renseigne sur la valeur de l'homme d'abord. Et ceci ne va pas nous faire oublier le texte lui-même, la qualité du texte. Et je crois qu'une telle rencontre est faite d'abord pour rendre hommage au texte, indépendamment à son auteur, si on pouvait le faire. Vous voyez? Mais je sais très bien que c'est le cœur qui parle, c'est l'amitié qui parle, etc. Et ces témoignages-là, qui sont beaux, quelquefois valorisants, peut-être trop valorisants pour Fouad, qui est quand même humble comme personne, assez généreux aussi, peuvent l'intimider quelquefois. Moi, en tout cas, j'ai senti ça. Et je voulais mettre l'accent sur cet aspect. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'intime conviction, et je peux me tromper. Heureusement que je peux me tromper comme tout un chacun. Je pense qu'il n'y a pas de littérature marocaine d'expression française. Il n'y a pas de littérature marocaine d'expression maghrébine. Il y a des écrivains marocains qui écrivent dans une langue ou une autre. Comme il y a des créateurs et des penseurs qui écrivent dans une langue ou qui abordent une thématique ou une autre. C'est le cas à la fois des personnes qui sont dans la production littéraire, cinématographique, artistique,
qui sont dans le travail universitaire, etc., il se trouve que ils sont nés ou ils appartiennent à une entité géographique qui est le Maroc, mais ce qui est beau dans l'affaire, c'est qu'ils transcendent l'espace géographique et écrivent dans des thématiques universelles. Pourquoi on va les étiqueter en disant écrivain marocain ou maghrébin ou cinéaste marocain ou maghrébin? Aujourd'hui, c'est ça, certains amis qui m'avaient précédé tout à l'heure, c'est le Bahraoui par exemple, avait dit que ces frontières géographiques ne veulent absolument rien dire à l'intérieur de la nation et à l'extérieur aussi. Pourquoi? Parce que des œuvres marocaines, qu'il s'agisse de productions cinématographiques ou littéraires ou de critiques, etc., transcendent l'espace géographique marocain et peuvent évidemment concurrencer, sinon dépasser justement les productions qui se font, par exemple quand on écrit en français, qui dépassent complètement ce qui s'écrit en France. D'ailleurs, vous pouvez me contester en citant un nom d'un écrivain français actuel, contemporain. Non, ceux qui écrivent dans la langue française et qui sont très forts, c'est-à-dire à dimension universelle, ne sont pas nécessairement français. Ils sont belges, ils sont tchèques, ils sont africains subsahariens, ils sont marocains et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, on ne doit pas être complexé en disant, oui, en consacrant une tradition scolaire et médiatique française. Parce que l'édition française, comme le cinéma français, est assez consensuelle. Où tu es dans le moule, on t'accepte, tu n'es pas dans le moule, tu déranges. Vous voyez? Alors, tout ceci pour dire que les thématiques abordées par Fouad Souiba sont des thématiques abordées, ils sont universels, attention, abordées par n'importe quel écrivain qui s'appelle, je ne sais pas, X ou Y, Jean ou Driss ou Mamadou, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est ça ce qui fait la particularité, ça m'a étonné, je n'ai lu que Les Séquestrés, hein. Je n'ai pas encore lu le livre qui vient de paraître. Je dis, voilà une thématique universelle, elle est abordée dans une sorte de trait d'union entre le cinéma et la littérature. Et moi j'avais choisi pour mon intervention un cinéaste, un homme de cinéma qui écrit, et ça dit tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons cette belle jonction entre ce qu'est la littérature, et Dieu sait que Fouad, je vais exprimer ça à la fois en termes d'admiration et de reproche. Lui, bon, il accepte tout ce que je lui dis, d'ailleurs, moi j'accepte ce qu'il me dit, comme éloge ou comme critique. C'est quelqu'un qui est fasciné par les mots. Et comme il est fasciné par les mots, il a une prose noble, magnifique. C'est-à-dire que tu aimes la phrase, tu aimes sa rythmique, etc. Et c'est un langage qui peut quelquefois parasiter la lecture. Pourquoi? Pas parce que c'est un défaut d'écriture, parce que c'est un défaut de lecture. Les lecteurs ne sont pas habitués à ce genre d'écriture. Et c'est ce qui fait la qualité, parce que on a une attitude, en tout cas c'est la mienne, on a une attitude particulière. Quand on commence à lire un texte, au bout de quelques pages, si on sent qu'on n'est pas dedans, on laisse tomber. Et oui, bien sûr. Là, on est en face d'un écrivain qui te dérange et en même temps qui te rassure. Et ce travail-là, moi je l'ai comparé à une technique qui existe dans les 1001 nuits. D'ailleurs, dans son livre, Les Séquestrés, il y a une alternance entre des récits qui convergent vers une fin particulière. C'est-à-dire, c'est une technique de cinéma. Deuxième remarque que j'ai faite, c'est que très souvent, il n'est pas dans l'écriture dans le sens esthétique, c'est-à-dire, je vais formuler une phrase en utilisant, on va dire, les majeurs de la phrase, sujet, verbe, complément, etc. Non, il y a un usage très particulier de la phrase nominale. C'est-à-dire qu'il commence par des noms, des mots,
et il te les finit par une virgule. Et je me suis posé la question, comment un écrivain qui a la maîtrise de la langue, parce qu'il en a la maîtrise, il maîtrise parfaitement, par exemple, le dictionnaire des expressions. Elles sont là dans son livre. Vous voyez, moi, j'écris pas comme lui, heureusement, et lui, il n'écrit pas comme moi, et j'adore cette différence. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a cet usage systématique de la phrase nominale? Et j'ai compris que le narrateur, celui qui raconte dans son texte, c'est tout simplement la caméra, c'est l'œil. Et cet œil-là, il est impartial, on va dire objectif. Il n'est pas on va dire, dans la sensibilité avec les personnages, pas du tout. Hein. Par exemple, il te dresse un portrait, et ce portrait-là, il est saisi de manière presque impartiale, objective, et très souvent, quand il te propose ça, en connaisseur de cinéma, il te fait un portrait à partir d'abord des vêtements du personnage. Tel personnage porte un costume smalto, il fait ceci ou cela, et ainsi de suite. Ce n'est pas un écrivain qui écrit, c'est un homme de cinéma qui voit et qui transpose par les mots ce qu'il voit. Et un lecteur habitué à la littérature classique, qu'elle soit française ou marocaine, se dit, tiens, mais il y a quelque chose qui choque, qu'on ne comprend pas, qui étonne, etc. Et il faut évidemment lire et relire pour comprendre qu'il y a quand même, on va dire de façon systématique, un positionnement du regardeur qui va dérouler cet œil caméra et qui va te lister les gestes et les faits des personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup de détails dans ce texte. La remarque suivante qui me semble essentielle, c'est que Fouad Souiba pratique quand même, c'est ça ce qui est important, sur lequel on n'est pas encore revenu, pratique de l'ironie. Alors je disais il y a un instant que son œil, c'est un œil caméra, qui va tout simplement enregistrer tout ce qui se passe. Mais en même temps, c'est une sorte de caméra qui prend position contre ce qu'il voit. Alors maintenant, quand je dis contre ce qu'il voit, ça ne concerne pas les espaces, ça concerne uniquement les personnages. Parce que concernant les espaces, il y a beaucoup de précision et de justesse. Tu as des plans, tu as des zooms, des séquences descriptives pour te dire tel lieu, c'est comme ça, telle ville, Genève par exemple, ou la fac de médecine, c'est comme ça, etc. Mais l'ironie, on va dire, s'applique davantage aux personnages. Que ce soit le couple, par exemple, hein, Malek et Rad, voilà, ou que ce soit, plus encore, des personnages fantasques, comme la personnalité de ce qui était le président de la Libye, par exemple. Voilà. Et c'est comme ça qu'il conduit son récit jusqu'à créer une tension extrêmement forte. Et cette tension-là, et c'est le sens de ma question tout à l'heure, c'est que tu te joues aussi de l'attente du lecteur. Et moi, j'ai adoré ce procédé. Pourquoi? Parce que depuis la naissance de cette littérature, qui n'a pas 70 ans, on va dire, ou un peu plus, 80 ans, aujourd'hui, qui est née non pas avec Sfraoui, mais avec Chat, qui avait écrit Mosaïque, voilà, Terni, qui est le premier auteur à publier un texte en français. Je ne parle pas des auteurs ayant écrit avant lui, en arabe, ce qui, dépassant le maqamat par exemple, ou la littérature du voyage, avait écrit une véritable littérature, et je fais référence à un certain Ouazzani. Vous voyez, je me dis que cette manière de voir le monde, de le décrire, de le retravailler, parce qu'il s'agit d'un retravail, d'une réinvention d'une réalité, permet à l'auteur, à son narrateur d'ailleurs, de se jouer un petit peu de l'attente du lecteur. Pourquoi cette littérature?
n'est pas dans le confort? Tout simplement parce qu'on a habitué depuis cette naissance les lecteurs à des canons de la littérature, comme on a habitué les cinéphiles à des canons de cinéma. Quand tu produis, tu t'appelles Johari par exemple, ou X ou Y, et que tu produis un film qui ne s'inscrit pas dans cette logique, eh bien tu étonnes, tu déranges. Et le travail, je ne sais pas si c'est l'intention de Fouad ou pas, mais le travail à faire aujourd'hui par cette littérature complètement décomplexée, parce que, pour faire rapidement, et Sana peut-être peut corriger ce que je vais dire, cette littérature marocaine écrite en français est celle que je connais, mais je connais pas, j'ai pas la prétention de connaître la littérature en arabe, écrite en arabe. Elle est passée par des périodes, c'est-à-dire la lutte contre le colonisateur, travail d'acculturation, par la suite génération transitoire qui veut affirmer l'identité de l'individu contre la collectivité. C'est ce qui s'est passé avec Serhan, Fouad Laroui par exemple, Mahi Bin, etc. Et il y a cette génération qui écrit, je ne dis pas nouvelle génération, qui écrit ici et maintenant au Maroc, et qui dit tout simplement « je », indépendamment des réalités politiques, réalisme, etc., etc. Et donc, cette affirmation de soi, ce qui donne aujourd'hui deux tendances qui sont très célèbres dans l'édition marocaine et l'édition étrangère. Et cette dynamique-là, parce qu'il n'y a pas de littérature marocaine, il n'y a que des écrivains marocains qui écrivent dans une langue ou une autre, est en train de creuser un sillon. C'est une tendance, ce n'est pas un mouvement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait l'identité du travail de Fouad en comparaison avec le mien ou avec celui de Taïa? Il y a une diversité importante, mais tant mieux, parce que cette richesse, voilà, va être, on va dire, passée au sas, à Trbel, et il y aura après peut-être un mouvement, on va dire, ou une école, ou tout ce que l'on veut. On lui souhaite absolument ça. Et donc, ça m'a dérouté quand j'ai lu ton texte, et par la suite, évidemment, j'ai essayé de comprendre. Maintenant, pour ne pas monopoliser la parole, j'avais préparé 3 questions, je te les pose, parce qu'on a envie surtout, on a fait des témoignages d'amis, tout ce que tu veux, mais on a besoin d'entendre ta voix. Et je te pose ces 3 questions, tu choisis de répondre à l'une ou à l'ensemble, comme tu veux. 1. Eh oui. Pourquoi tu sembles te jouer des nerfs de tes lecteurs, que tu harques le lecteur? Il faut nous dire évidemment pourquoi. J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un lien avec le travail des Mille et une nuits. Shahrazad racontant les récits à Shahraya, elle arrive à un certain point, elle coupe et lui dit ça va se tsnarda. Vous voyez, pourquoi tu fais ça avec tes lecteurs? Ça, c'est ma première question. Deuxième question qui me semble essentielle pour ma curiosité personnelle en réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de références, au cinéma universel, pas seulement marocain, et pourquoi est-ce qu'il y a autant de références à la littérature universelle, dans les titres par exemple, à l'intérieur du texte, etc. Je sais que ce n'est pas un besoin de te mettre sous la tutelle de quelqu'un, mais ce sont des références essentielles. Moi, j'ai noté, par exemple, dans certaines pages, que tu emploies le langage cinématographique pour dire zoom, plan, séquence, et ainsi de suite, à l'intérieur du texte. Donc, c'est la deuxième question. La troisième, et celle-là, elle peut intéresser peut-être des gens ou pas, mais en tout cas, elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que, au final, je voulais, mais même si je refuse les étiquettes, tu es l'un des auteurs les plus politiques. Et en même temps, parmi les auteurs les plus américains dans la façon d'écrire. Pourquoi? Quel est ton point de vue en tant qu'écrivain sur ce qu'on avait appelé les révolutions arabes? Voilà. Merci فؤاد. السي فؤاد سويبة اللي شخصيا ما عرفتش متى عرفته. هذا سؤال أونتولوجي، ما عرفتش متى عرفته، ولكن الصديق ديالي من زمن قديم جدا.
ولكن هذه المعرفه دائما كانت كتعطيني في البدايات ديالها واحد الاحساس بان الصويبه كائن مصوب بالصوف بالقطن وعنده 4 اليدين، دائما كيعنق، دائما كيحضن. واحد الوقت في البدايات كنت كنقول ياك ما هذه احدى المقالب المراكشيه يعني ولكن مع مرور الوقت اكتشفت بان هذا طبيعه الرجل بحال هكذا. وكنت كنتمنى انني نشوفوا شي مره هذه القضيه ديال الطيبوبه وقعت. عرفتها انا حتى ملي كان وسيط باش نقري انا وياه الى جانبه في المعهد ديال السينما في الرباط، وملي كنجتمعوا في لي كونساي وهذا كيقول لك الطلبه داسري، شي واحد كيقول داسري كيقول له راه الصويبه اللي مدسرهم. هو تو سامبلومون كيخلي الطالب يعبر على المشاعر ديالو بشكل عادي ولا الاراء ديالو بشكل ديمقراطي. على اي هذه القضيه بقات مرافقاني دائما، وكنت كنتمنى امتى نشوف صويبه مقلق ولا منفعل. ف سنين هذه وحدث هذه قبل في الصيف الماضي اننا كنا في جلسه ديال اصدقاء مثقفين نقاش وهذا، فانفعل صويبه فقلت انفان صافي وصلت. ولكن هذا الاكتشاف ديالي سرعان ما يعني تلاه احباط كبير، لانه انفعل في قسمين وبقى كيعتذر ساعتين. هالكلام فؤاد كيلتقط داك الشيء اللي ما كيلتقطوش مجموعه ديال الناس كيلتقطوا. علاش؟ لانه كيركز بالاساس كيركز على داك الحاجه اللي ما تقالتش واللي ما تفهماتش على حقها وطريقها، هو كيحاول يوصلها. وداك الشيء علاش كتلقى ان اللغه عنده حاضره بزاف. كي قال الاستاذ خالص يعني هذه المساله هذه حاضره بزاف. اللغه كتلعب معاه، عايشه معاه، غاديه معاه في يعني في التصورات ديالو. بالاضافه لانه كنعرفوا انه لي سينياست عندهم ديك الشوفه الاخرى اللي ما كيشوفوهاش بطبيعه الحال الروائيين اللي مختصين المتخصصين في الروايه كيشوفوهاش اكثر، بل كيشوفوها بزاف لي سينياست اللي تيكتبوا الروايه، لدرجه انه بحال تقول هذيك العلاقه اللي كاينه بين الروائي ولو سينياست عند فؤاد هي واحد العلاقه اللي ما يمكنش تفرق. يعني دائما غادي تبقى ودائما غادي تطور. علاش؟ لانه فؤاد قارئ مزيان، فؤاد كيتفرج مزيان، فؤاد سينيفيل، فؤاد يعني عايش اللحظات ديالو السياسيه، سواء من الناحيه السياسيه سواء من الناحيه الاجتماعيه سواء من الناحيه ديال المهنيه. يعني كتلقاه عنده هذه الاشياء. واللي بغيت نحييه هنايا بالضبط هي الزوجه ديالته الاستاذه اللي زعما في الحقيقه يعني خليها يدير هذا الشيء كله. C'est vrai, je suis journaliste, donc je viens du journalisme, j'ai toujours raconté des histoires. Donc mon souci depuis toujours, ça a été par obligation professionnelle, c'est de raconter des histoires. Un journaliste, quand il écrit un article, il raconte une histoire. Que ce soit à la radio, à la télé ou ailleurs, c'est toujours une histoire qu'on raconte. Tel accident de Tokar a fait 5 morts, a fait 10 morts. Tel bombardement de Bachar al-Assad sur Alep a fait 100 morts. Telle explosion de telle voiture à Bagdad a fait 32 morts. C'est toujours des histoires. Sauf que moi, mes histoires en tant que journaliste, ils viennent de la réalité. Moi, je ne peux pas inventer une histoire comme ça dans l'air, rien que pour le plaisir de raconter une histoire. Pourquoi je viens par défaut à la littérature? Parce que les mots me donnent les moyens que le cinéma ne me donne pas. Les mots me donnent les moyens de raconter Hayy el-Mohammadi, un quartier sur un siècle. Si je me mets à raconter Hayy el-Mohammadi à travers une famille, à travers 3 générations d'une famille sur un siècle, ça va me coûter beaucoup d'argent, ça va me coûter beaucoup d'heures de filmage, ça va me coûter beaucoup de comédiens, ça va coûter beaucoup de mois et d'énergie de travail. Donc le cinéma est incapable, au Maroc, je parle du cinéma au Maroc, le cinéma au Maroc est incapable de répondre
aux exigences de la production cinématographique, au point où on peut être sincère, comme disait tout à l'heure mon ami Choubi. On ne peut pas être sincère au cinéma et s'exprimer sur ses choix artistiques et sur ses choix narratifs quand on est privé de moyens. Les mots ne te privent pas de moyens. On est devant son clavier, on invente, on réinvente le monde, on met les décors qu'on veut, on raconte ce qu'on veut. On met tous les personnages, on les habille comme on veut, on les maquille, on les démaquille. On les met dans une villa, dans un bidonville. Aïcha est poétesse, elle le sait très bien aussi. Donc, les mots ne mettent pas de censure sur l'auteur. Les mots ne s'insurgent pas en censeur contre un créatif. Le cinéma au Maroc, malheureusement, si. Donc, cette privation de moyens m'a poussé à raconter mes films dans mes livres. Donc, on est tout à fait d'accord, on est vraiment dans un contingentement d'images et de mots. Donc, pour moi, les mots, c'est un raccourci pour raconter des histoires de cinéma. Maintenant, est-ce que j'y arrive avec brio ou avec moins de réussite? Ce n'est peut-être pas une raison d'arrêter de le faire. Si j'y arrive et j'y réussis, c'est tant mieux. Si j'y arrive moyennement, c'est tant mieux. J'ai pu raconter, j'ai pu m'exprimer sur tel sujet. Si je n'y arrive pas alors du tout, alors je suis obligé de revenir à mes films et à ce moment-là, je serai privé des moyens. Donc je serai incapable de raconter ce que j'ai envie de raconter. Alors, aidant. Donc, c'est ça dit, on est en plein dans un dilemme de raconter une histoire, de réinventer un monde dans un roman, donc par la littérature, parce que cinématographiquement, il est impossible de le faire. Parce qu'on est privé de moyens. Aidant. Alors, maintenant, pourquoi je suis comme c'est Rachid Khalès, que je remercie, que je ne cesserai jamais de remercier d'avoir fait ce déplacement de Péraba aussi pour venir nous gratifier de sa présence. Alors on est en plein dans le suspense. On est dans le monde du cinéma, on est dans le monde de la littérature, donc par quel bout on va prendre le monde? Est-ce qu'on va le prendre par le bout d'Hitchcock? Est-ce qu'on va le prendre par le bout de Garcia Marquez, quand on est dans le politique? Est-ce qu'on va le prendre par le bout d'un petit dernier qui se met à écrire des textes? Donc c'est vraiment une exigence d'écriture qui m'impose ce suspense. Ce qui m'impose cette « attendez, on va y revenir ». Attendez, on va rebondir ailleurs. Et en même temps, c'est cette exigence de reconnaissance de la grande littérature et du grand cinéma qui me fait que je dois, au niveau des séquestrés, quoi qu'on soit dans une tragédie humaine incroyable, d'être lié encore une fois, de me rattraper, de me raccrocher, de m'accrocher et de me cacher dans la littérature et dans le cinéma pour dire attention, ce qu'on est en train d'écrire, ça reste de la littérature du cinéma, de la fiction. Mais en même temps, c'est de la réalité qui est tragique, qui est moche, qui est laide et tout ce qu'on veut. Donc c'est une technique que j'essaye de pétrir, que j'essaye de modeler pour pouvoir raconter une histoire et pouvoir dire voilà ce que je pense d'un tel truc que je n'ai pas pu mettre dans le cinéma. Alors, pour l'histoire, c'est que les séquestrés, ils commencent par un scénario. Alors que l'homme qui voulait être comédien, il est né pour être un roman. Dès le départ, ça a été l'incompris du Hay Mohammadi. Et l'incompris du Hay Mohammadi a posé des difficultés de longueur par rapport à certaines personnes qui trouvaient, qui lisaient, et puis se fatiguaient après, ils renonçaient à finir. Alors merci beaucoup madame. Alors quand l'opportunité s'est présentée d'éditer en France, je me suis permis de couper dans ma chair et de couper des pages, carrément. J'enlevais des pages, j'enlevais, pour garder une partie partie harmonieuse qui n'enlève en rien de la narration, ni du récit, ni rien. Donc il est là. Mais j'ai enlevé, j'ai coupé pour faire plaisir
à la lecture. Voilà, justement, Sidi Khaled. Ça, pour répondre un peu à votre question. Alors, c'est à la fois un exercice de style, c'est vrai, parce qu'on est dans un dilemme entre raconter par l'image, raconter par les mots, en même temps créer ce suspense, en même temps raconter la tragédie du réel, parce que c'est une réalité tragique que je raconte. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. C'est tragique, on est dans un monde tragique. On ne peut pas se mentir. Le printemps arabe nous a donné la preuve par des milliers, des millions de morts et de personnes exilées, rejetées de leur pays, parce que nous sommes dans un monde qui est mauvais, qui est moche et qu'on ne peut pas maquiller aujourd'hui, le monde arabe. On ne peut pas maquiller ce que nous sommes. Nous sommes une race complètement perdue dans ce monde, nous ne savons pas où donner de la tête, nous sommes juste bons pour nous entretuer, pour nous créer des problèmes tous les jours. Est-ce qu'on est obligé d'exiger à l'Europe d'accepter nos réfugiés? Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'exiger à d'autres gens qui ne sont pas responsables de nous, de nous recevoir, de nous accueillir? Parce que nous avons créé nous-mêmes nos propres malheurs. Et nous allons vers l'autre aujourd'hui pour exploser nos tragédies chez lui et faire des choses incroyables, des attentats, des machins, etc. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est mauvais, que nous avons créé nous-mêmes. Mais en même temps, dans les séquestrés, vous l'avez certainement remarqué, on associe toutes les autres mauvaises puissances mondiales qui ont contribué à cette dégénérescence de ce monde-là, à cette dégénérescence de nos problèmes, etc., de cette réalité qui est devenue ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, suspense, on ne peut pas raconter aujourd'hui le monde arabe sans rester dans ce suspense qui veut que... on a envie de dire c'est moche, mais en même temps on va dire mais attendez, il y a peut-être un espoir, donc il y a un rebondissement. Donc on va essayer de réécrire le monde pour dire non, attendez, c'est peut-être une plaisanterie, c'est peut-être juste une vue d'esprit, ce n'est pas la réalité elle est peut-être différente. Donc on va rebondir sur un auteur, sur un film, sur un roman pour dire il y a un autre espoir. Malheureusement, aujourd'hui, janvier 2017 commence mal. 2017, on tue encore tous les jours dans nos autres pays. Donc, où est-ce qu'il est cet espoir? Où est-ce qu'il est cet espoir? Je ne le vois pas. Alors, les séquestrés, ça a commencé par être un scénario impossible à financer, ça coûtait la peau des fesses, les yeux de la tête. C'est devenu un roman. Mais finalement, je pense que le scénario, il va pouvoir voir le jour, parce qu'on vient de le finir. Donc voilà, donc c'est un autre monde qui n'est pas les séquestrés, mais qui n'est pas la Libye au fait, mais qui est un pays qui s'appellerait peut-être Arabistan. Donc par la force des choses, donc cette Libye, il a pris des dimensions un peu... j'allais dire titanesque, c'est devenu vraiment un Arabistan où la mort se cache se cache partout et où les gens ne peuvent plus évoluer normalement. Donc je pense que si on a maintenant les moyens, bien sûr les moyens, on est en train de parler de façon rationnelle. Alors quand on parle aujourd'hui de faire des films au Maroc, on est vraiment cerné par des tout petits budgets de 4 millions, 3, 4 millions, 5 millions de dirhams. C'est encore une fois, comme je me plais de le dire, c'est pocket money, c'est l'argent de poche d'un comédien étranger quand il est en tournage au Maroc ou ailleurs, donc pour son week-end. Donc, mais il faut faire avec. C'est Mohamed Choubi, il peut en témoigner. On ne peut pas raconter les histoires qu'on veut raconter au cinéma. Moi, j'ai décidé de le faire par les mots. Donc, et là, je suis sur un nouveau texte donc, qui va peut-être arriver à la fin de l'année ou l'année prochaine. Je vais prendre mon temps parce que là, je sors de 3 à 4 ans de bataille contre les mots. On va voir. Donc, si on va poursuivre cette femme héroïne qui va porter le flambeau de la révolution. Dans le nouveau texte que je suis en train d'écrire aussi, c'est une femme, c'est une Marocaine du monde. Parce que moi, je suis anti-frontière. Moi, je ne peux pas rester dans un endroit en vase clos comme ça pendant longtemps. J'ai envie de respirer, j'ai envie de sortir. Donc, c'est comme dans mes
dans mes textes, dans mes films, etc. J'ai envie vraiment de partir très loin et de raconter le monde à travers des personnages marocains. Donc ça va être encore une femme qui va partir dans le monde entier, qui va faire l'exode avec les Syriens, qui va être dans l'associatif au Maroc, qui va être au sommet des montagnes, dans la neige, en Amérique latine, en Asie, partout pour aider les gens. Parce que je pense que le Marocain, c'est un être humain qui a compris son rôle, qui a compris sa mission devant les monstruosités qu'on voit tous les jours à la télévision et auxquelles on se confronte, parce qu'on a des Syriens, des Irakiens chez nous aujourd'hui, donc des Africains et tout. Donc je pense que le Marocain a aussi cette possibilité, cette opportunité, cette chance d'être privé et d'être, j'allais dire, privé, c'est trop dire, d'être privé de la guerre, d'être peut-être protégé contre cette guerre. Donc il a un autre rôle, c'est d'aller aider les gens qui sont excusez-moi le terme, dans la merde aujourd'hui.